प्रथमे आमी এই ভিডিও দুটা অলপ চাই লওক চোৱাৰ পিছত আমি এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম इंशाअल्लाह। समय बांग्लादेश से आया था हमारा मियाँ मुसलमान भाई। वो लोगों का वोटर लिस्ट का नाम बरपेटा में भी होता है, गुवाहाटी में भी होता है, केरला में भी होता है, पूरा दुनिया में होता है। ये बीमार है और ये बीमार को ठीक करने के लिए ही बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिया गया। इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है YTDR QPF। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग है ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। 4132। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। हेमंत विश्वकर्मा डांगरियार बक्तव्य आमी शुनिलो जे बांग्ला भाषाभाषी मानुह बरपेटातो थाके, गुवाहाटीतो सिहतर भोट थाके, केरालातो सिहतर भोट थाके, आरो पूरा दुनियाते बांग्ला भाषाभाषी मानुहर भोट थाके। এই বিষয়ে হেমন্ত বিশ্বকর্মা ডাঙরিয়া মানুহক জনাব বিচাৰিলে যে বাংলা ভাষাভাষী মানুহবোৰ আসলতো বেয়া, কিন্তু আসলতে কথাটো হল এনেকুৱা যে বাংলা ভাষাভাষী মানুহৰ নাম নোলোৱাকে হেমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙরিয়াই ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। এই কথাষাৰ আমি জানিলো। কাৰণ এতিয়া ২য় নাম্বাৰ ভিডিঅ' যিটো আমি চালো, এই ভিডিঅ'ত ৰাহুল গান্ধী পুংখানুপুংখানুভাৱে কথাবোৰ
বৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকে মানুহক বুজাই দিলে অথবা বুজাই দিয়াত সক্ষম হল যে আচলতেও বাংলা ভাষাভাষী মানুহ এইবোৰ নহয়। এতিয়া ৰাহুল গান্ধী এটা কি নাম লৈছে, এটা কি ফটো লৈছে আৰু সেই মানুহজনৰ ভোট ক'ত ক'ত আছে সেই বস্তুবোৰো কৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ অনুযায়ী সেই বস্তুবোৰ কিন্তু হোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হিন্দী ভাষাত গোটাই ভাৰতবৰ্ষতে জনাব বিচাৰিলে এই কথাষাৰ যে আচলতেও বাংলা ভাষাভাষী মানুহবোৰহে সিহঁতৰ ভোট গুৱাহাটীতো হয়, বৰপেটাতো হয়, কেৰেলাতো হয়, সকলো ঠাইতে হয় বুলি কথাষাৰ মানুহক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু আচলতেও আমি চালো যে তাৰ উল্টা, তাৰ বিপৰীত পক্ষত আমি নামবোৰ দেখা পালো অথবা চালো। এতিয়া মূল কথা হল এইটোৱে যে এই যে মানুহৰ নাম, এজন মানুহৰ নাম দুটা তিনিটা ঠাইত হয়, আচলতে আমাৰ বাংলা ভাষাভাষী মানুহৰ নাম ঠিক তেনেধৰণে নহয়। কাৰণ আমি পূৰ্বৰ পৰাই জানো আমি য'ত থাকো, য'ত বসবাস কৰো, তাৰ ভোটাৰ হিচাপে আমি সকলো সময়ত মানুহৰ মাজত বুলি আমি পৰিচয় দেও। কিন্তু আমাৰ বাংলা ভাষাভাষী মানুহৰ মাজত কোনো এজন মানুহৰে ভোট দুটা তিনিটা ঠাইত নাথাকে। এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মিছা কথা কৈ ফালে মানুহবিলাকক অথবা আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকক বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকক বুৰ্বক বনাব বিচাৰিছে। গতিকে এতিয়া আমি যদি এটা বস্তু চিন্তা কৰো, তেনেহলে আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা কোশ্চেন থাকে বা মানুহে সোধে যে মুছলমানে বিজেপিক ভোট নেদেয়। তাৰ দুটা কাৰণ আছে। দুটা কাৰণৰ কাৰণে বিজেপিক ভোট মুছলমানে নেদেয়। এটা কাৰণ হল যে বিজেপি RSSৰ মাইণ্ডত চলে, আৰু আমি জানো RSS যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষতে অথবা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে যেতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেই সময়ত RSSে ব্ৰিটিছক সমৰ্থন কৰি ব্ৰিটিছৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে আগভাগ লৈছিল। কাৰণ আমি জানো যে এই RSS কোনো সময়তে ভাৰতবৰ্ষটো স্বাধীন হোৱাটো বিচৰা নাছিল। গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষ যিবোৰ মানুহে স্বাধীন হোৱাটো বিচৰাই নাছিল, সেইসকল মানুহৰ লগত বিজেপিৰ মিতিৰালি অথবা বিজেপি চৰকাৰ চলায়। আৰু এই RSS মাইণ্ডৰ বিজেপি চৰকাৰক আমাৰ মুছলমানে কেতিয়াও ভোট নেদেয়। কাৰণ ভাৰত বিৰোধী স্থিতি লোৱা RSSে বা RSSৰ কথাত আমাৰ মুছলমান কেতিয়াও বিজেপিক ভোট নেদেয়। এক নম্বৰ কাৰণ আছিল। দ্বিতীয় নম্বৰ কাৰণটো হল বিজেপি মুছলমানে ভোট নেদেয় কিয়? তাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ কাৰণটো হল ভোটটো হল এটা মূল্যৱান বস্তু। এই মূল্যৱান বস্তুটো আমি দুৰ্নীতিবাজ মানুহক নেদাও। কাৰণ এইটো মুছলমানৰ আইডিঅলজিৰ মাজতে নাই যে মুছলমানে দুৰ্নীতিবাজ কোনো এজন মানুহক জিকাব অথবা সিহঁতক ভোট দিব। কাৰণ আমি জানো যে বিজেপিৰ বহু নেতা এনেকুৱা আছে যিবোৰ নেতা বিভিন্ন দলত আছিল, থাকাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ মাজত যেতিয়া পৰাৰ পিছত এই দুৰ্নীতিবাজ নেতাবোৰ জেলত যোৱাৰ ভয়ত বিজেপিত যোগদান কৰিছে। তাৰ মাজত আমি যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথাও কওঁ, এইটো আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে সময়ত বিজেপিত জইন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা, সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ মামলা মোকদ্দমা আছিল। কিন্তু কেছ মামলা মোকদ্দমা থকা এজন মানুহ এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। আৰু এই দুৰ্নীতিবাজ মানুহৰ লগত আমাৰ মুছলমানে কেতিয়াও নাথাকে অথবা কেতিয়াও আমাৰ মানুহে এই দুৰ্নীতিবাজ মানুহক ভোট নেদেয়। তো গতিকে দুটা কাৰণ। 3 নম্বৰ যিটো কাৰণ হল বিজেপিক ভোট নিদিয়াৰ মুছলমানৰ 3 নম্বৰ যিটো কাৰণ, এই কাৰণটো হল যে বিজেপি সকলো সময়ত সিহঁতে RSSৰ কথা মতে চলি অথবা কথা শুনি মুছলমানৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ, জুলুম, নিৰ্যাতন কৰে। গতিকে
আমাৰ মুছলমানক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীত ভাগ ভাগ কৰি সিহঁতে কি কৰে, মুছলমানক বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্ছেদে হওক, জুলুম ও নিৰ্যাতনৰ শিকাৰ বনাই ফেলে এই মুছলমানক হাৰাশাস্তি কৰি থাকে। তো এই কাৰণেও বিজেপিক মুছলমানে ভোট নেদেয়। কাৰণ আজি যদি আমি চাওঁ, অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমত বাংলা ভাষাভাষী মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ, অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে, এইটো গোটাই বিশ্ব অথবা গোটাই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহে এই বিষয়ে জ্ঞাত হৈ গৈছে। দ্বিতীয় নাম্বাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত যদি আমি চাওঁ, উত্তৰ প্ৰদেশতো কোনো ধৰণৰ বাংলা ভাষাভাষী মানুহ নাই, কিন্তু তাতেও মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন, মুছলমানৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ, জুলুম অত্যাচাৰত শিকাৰ অথবা বলি হৈছে এই সকল মুছলমান, যিসকল মুছলমানে স্বাধীনতা বলিষ্ঠ ভূমিকা ৰাখিছিল, সেই মানুহবোৰো আজি এই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সময়ত সেই মানুহবোৰো আজি জুলুম ও নিৰ্যাতনৰ শিকাৰ হৈছে। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বুজাব বিচাৰিছে, এই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণটো আমি শুনিলো, যিটো ভাষণত কৈছে যে মুছলমান বাংলা ভাষাভাষী মানুহবোৰৰ ভোট বৰপেটাতো হয়, গুৱাহাটীতো হয়, কেৰেলাতো হয়, গোটাই দুনিয়াতেই হয়। আচলতে এই বস্তুটো দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি বুজাব বিচাৰিছে, আপোনালোকে অলপ যদি এনালাইসিস করে অথবা বোঝার চেষ্টা করে, তেনেহলে বুঝি পাব যে বিহাৰত ইয়াৰ মাজতেই SIR যিটো হল, এইটোত 65 লাখ মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা বাদ পৰিছে। আৰু বাদ পৰা ভোটাৰখিনি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে, বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আছে যে ফেক ভোটার অথবা ভোট চুরি কৰি মানে বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰে। তো এতিয়া যেহেতু রাহুল গান্ধী বিভিন্ন সময়ত কথাষাৰ কৈ আহি আছে, কৈ থকা সময়তে এই SIR-টো বিহাৰত হল, অথবা এই SIR-ত 60ৰ পৰা 65 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিলে। এই নামবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানুহক বুজাব বিচাৰিছে, এই নামবোৰ আচলতে বাংলা ভাষাভাষী মুছলমানৰ নাম, আৰু ইহঁতে বিভিন্ন ঠাইত নাম দেয়, ইয়াত দেয়, তাত দেয়, যেনেকুৱা কৈছে বৰপেটাতো আছে, গুৱাহাটীতো আছে, তাৰ মানে বিহাৰতো বিভিন্ন ঠাইত এই ভোটাৰ লিষ্টত বাংলা ভাষাভাষী মুছলমানৰ নাম আছে, আৰু সেই নামবোৰে এতিয়া কাটা গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে বিহাৰত বিভিন্ন ঠাইত বাংলা ভাষাভাষী মানুহে নাম উঠোৱাৰ পিছত সেই নামবোৰ কাটা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কথাষাৰো নাজানে যে বিহাৰত কোনো ধৰণৰ বাংলা ভাষাভাষীৰ অস্তিত্বই নাই, কোনো ধৰণৰ বাংলা ভাষাভাষী মানুহ বিহাৰত বসবাসই নকৰে, তাত বাংলা ভাষাভাষী মানুহ নাই। তো গতিকে যেহেতু তাত বাংলা ভাষাভাষী মানুহ নাই, তেনেহ'লে এই 65 লাখ মানুহ ক'ৰ আছিল, আৰু এইবোৰৰ নাম কেনেকে SIR-ৰ পৰা বাদ পৰিলে, এই বিষয়বস্তুবোৰৰ ওপৰত যদি আমি এনালাইসিস কৰো, তেনেহলে আমি এটা বস্তু জানিবই পাৰিম যে এইবোৰ আচলতে আমাৰ বাংলা ভাষাভাষী মানুহ নহয়। তো আজি এইখিনি, বেলেগ দিনা লাগে বনাম ইনশাআল্লাহ।